بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ تو آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے حدیث پر ہونے والے اعتراضات اور ان کے شبہات اور ان کے جوابات، اعتراضات، شبہات اور ان کے جوابات۔ تو حدیث پر بھی ظاہر ہے بعض طبقات ایسے ہیں جو حدیث کا انکار بھی کرتے ہیں، بعض اعتراضات اور شبہات کے ذریعے انکار کرتے ہیں، بعض صراحتاً اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو آج ہم ان کے شبہات کو اور اعتراضات کو لے کر ان کے جوابات کو مختصراً انداز میں پیش کریں گے، تاکہ ہمارے دور حاضر میں ایسے افراد جو مطلب قرآن اور حدیث سے بالکل یا وابستہ تو نہیں ہے، اپنے امور میں ہے، ساتھ میں قرآن حدیث کا کچھ نہ کچھ علم رکھتے ہیں یا کچھ نہ کچھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن ظاہر ہے جو فتنہ جب ان کے سامنے آتا ہے تو فتنے کا ڈیفنس کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں انشاءاللہ پڑھنے کے بعد آپ حضرات فتنے سے تو بچ جائیں گے، اپنے آپ کو تو بچا لیں گے۔ البتہ مزید محنت کرنے سے، مزید آگے بڑھنے سے فتنے کا دفاع کے ساتھ خود فتنے سے دوسروں کو بچا بھی پائیں گے۔ فرض یہ ہے کہ اس میں بس لگے رہیں تو انشاءاللہ یہ چیزیں بھی حاصل ہو جائیں گی۔ تو اس میں مختصر انداز میں، عام فہم انداز میں اس کو مرتب کیا ہے، اور تاکہ آپ حضرات کے سمجھنے میں بھی آسانی ہو۔ تو منکرین حدیث کے اعتراضات، ان کے جوابات۔ تو اس میں پہلا اعتراض جو معترضین کی طرف سے کیا جاتا ہے، یا پہلا شبہ جس کو وہ عوام الناس میں جو ہے، عوام الناس کو فتنے میں مبتلا کرنے کے لیے، یہ انکار حدیث کا انکار کروانے کے لیے جو کہا جاتا ہے، اس میں یہ کہتے ہیں کہ حدیث انسانوں کے ذریعے منتقل ہوئی ہے، لہذا نہیں قابل اعتماد نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے کہ قرآن مجید تو اللہ کی طرف سے نازل ہوا، قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل ہوا، اور قرآن مجید کو لانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور آپ علیہ السلام پر 23 سال میں اترا۔ تو یہ تسلسل ہمیں سمجھ میں آتا ہے، یہ تسلسل ہمیں سمجھ میں آتا ہے، لیکن حدیث تو انسانوں کے ذریعے منتقل ہوئی ہے، ہم تک تو انسانوں نے پہنچائی ہے، اور انسان کے احوال آپ کو پتہ ہے وہ محفوظ نہیں ہے، اس پر اعتماد نہیں کیا جاتا، لہٰذا جو ذخیرہ احادیث ہے یہ قابل اعتماد نہیں رہا۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ جی، تو اس اعتراض کا جواب جو ہے علماء کرام نے بھی دیا ہے، تفصیل کے ساتھ کتابوں میں مرتب ہے۔ دیکھیں، حدیث جو ہے، قرآن وحی متلو ہے، پڑھی جانے والی کتاب ہے، حدیث وہ غیر متلو ہے۔ تو قرآن اور حدیث میں ہم نے فرق بیان کیا تھا کہ قرآن میں الفاظ اور معانی کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ قرآن کسے کہتے ہیں؟ جس کے الفاظ بھی اللہ کے ہوں، معانی بھی اللہ کے ہوں۔ اور حدیث کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے الفاظ تو آپ علیہ السلام کے اپنے ہوں، لیکن معانی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوں، معانی کیا ہو؟ اللہ کی طرف سے ہو۔ تو اس میں قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا ہے وہی بات کرتے ہیں۔ تو الفاظ تو آپ علیہ السلام کے ہیں، لیکن معنی کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو اب قرآن کے الفاظ اور معنی اللہ کی طرف سے ہیں، حدیث کے معنی اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن الفاظ آپ علیہ السلام کے ہیں۔ تو الغرض قرآن کے الفاظ معانی کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، تو حدیث کس کے ذمن میں؟ حدیث کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے۔
फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने कुरान मजीद को नाजिल किया और हम भी इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो कुरान मजीद की तफसीर क्या है? हदीस मुबारका से है। तो लिहाजा जब कुरान महफूज है तो हदीस भी क्या है? महफूज है, और अल्लाह ताला ने अपने जिम्मे लिया है उसे। तो इसमें ये शुबा पैदा करना कि ये इंसानों के जरिए मुंतकिल हुई है, काबिल एतमाद जरिया नहीं है, इसमें जो है ना रद्द बदल हो चुका है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि ये महफूज तरीका है। तो देखिए अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत के साथ दीन की बाकी अज्जाए बशमूल हदीस की हिफाजत का जिम्मा भी लिया है। इरशाद बारी ताला है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। यही, और इसके बाद मुहद्दिसीन ने जो उसूल मुरतब किए, सख्त उसूल, उसूल मुहद्दिसीन, यानी मुहद्दिसीन ने जो हदीस को परखने के, हदीस को लेने के जो उसूल मुरतब किए हैं वो बहुत ही अहम है और बहुत सख्त है। मुहद्दिसीन हदीस को महफूज करने के लिए सख्त उसूल क्या मुरतब किए हैं कि हर रावी की दियानतन उसका जायजा लिया जाता है, हाफिजा का उसके जब्त का जो है ना जायजा लिया जाता है, रिवायत की पूरी सनद को परखा जाता है, तब जाकर उसका जायजा लेने के बाद बहुत ही सख्त उसूलों से उसको देखने के बाद उस पर फैसला किया जाता है कि हदीस सही है या ज़ईफ है। मिसाल के तौर पर आप हजरात को मिसाल के जरिए भी समझा देते हैं। एक बात मुझे आसिफ सईद साहब ने मुझे बयान की, आसिफ सईद साहब को रफीक साहब ने बयान की, रफीक साहब को आसिफ नदीम साहब ने बयान की। ठीक है। अब वासिफ साहब ने मुझे बयान की है, वासिफ आगे रफीक से बयान कर रहे हैं, रफीक आगे आसिफ से बयान कर रहे हैं, मोहम्मद आसिफ से बयान कर रहे हैं। तो हम चार वास्तों से ये बात पहुंची है। अब हर वास्ते को देखा जाएगा कि हर बंदे का डाटा महफूज है, हर बंदे को देख परखा जा रहा है, इसका अमानतन ये जो बंदा है ये कैसा था, इसकी दयानतन बंदा कैसा था, इसका हाफजा कैसा था, इसने किस किस से इल्म हासिल किया, किस किस के पास गया। हर दौर के इमाम ने, उस जमाने के इमाम ने उसके बारे में अकवाल महफूज हैं। बल्कि दूसरी सदी से लेकर 9वीं सदी तक जितने भी अइम्मा आए हैं, सबने उस बंदे का जायजा लिया है, उसकी हर हर रिवायत को देखा है। सब जायजा लेने के बाद उसने उसका हुक्म बयान किया कि बंदा किस दर्जे का है। तो ये 900 950 साल अइम्मा ने जो काम किया है, ये रिजाल पर मुस्तकिल काम रहा, और हर बंदे का डाटा महफूज हुआ। उसने जो जो बयान किया उस एक एक लफ्ज को परखा गया, और परखने के बाद ये आइमा ने हुक्म लगाया कि बंदा इस दर्जे का है, इसकी बात मोतबर है या नहीं है। तो सारा डाटा महफूज है। तो इस इन सख्त उसूलों के बावजूद कोई कैसे इसमें जो है रद्दो बदल कर सकता है? हाँ, जिन्होंने रद्दो बदल किया फिर आइमा ने तायीन भी की कि फलाने आदमी ने इस बात को घड़ लिया है, आप अलैहिस्सलाम की हदीस नहीं है। जैसे कि मौज़ूआत देख लें, कुतुब मौज़ूआत के आफी बिन जोशी रहीमुल्लाह की, दीगर हजरात ने जो मन घड़त रिवायात का एक मजमुआ मुरतब किया है, जिसमें तमाम की तमाम मन घड़त रिवायात को जमा कर दिया है। इसी तरह ज़ईफ हदीस का मजमुआ है, जिसमें ज़ुआफा और रिजाल का मजमुआ है, जिसमें ज़ईफ आदमियों को मुरतब कर दिया है कि ये आदमी जब बयान करते हैं तो ज़ईफ है, इनकी बात का एतबार नहीं किया जाएगा। तो कोई कैसे कह सकता है कि इंसानों के जरिए मुंतकिल हुई लिहाजा काबिल एतमाद नहीं है? भाई, इंसानों के लिए तुझे मुंतकिल हुई है, एक तो अल्लाह ने इसका हिफाजत का जिम्मा भी लिया हुआ है, दूसरा मुहद्दिसीन ने जो उसूल मुरतब किए हैं बात को लेने के, हदीस को लेने के, वो सख्त है। बात समझ में आई है आप हजरात को? और भाई बात भी जी क्लियर है। समझ आई जी, आई जी समझ। हाँ, मैं बहुत आम फाहम अंदाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप हजरात को, क्योंकि ये वैसे बहुत तवील है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको मुख्तसर अंदाज में, आम फाहम अंदाज में आपको समझा दूँ। तो ये एक वास्ता बना है। देखिए अब चार हमारे वास्ते हैं, मुझ पर मुझे बात वासिफ साहब ने मुझे बयान की, वासिफ साहब ने फिर आगे रफीक साहब से ली थी बात, रफीक साहब ने आसिफ साहब से बात ली थी। तो ये एक जरिया है, ये सनद है। बीच में अगर एक बंदा, यानी कि
हम फिर ये भी देखा जाता है कि इनका जमाना कैसे है। ये चार आदमी ये बात बयान तो कर रहे हैं, अरे ये चार आदमियों का जमाना आपस में मुलाकात भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर वासिफ साहब की वफात जो है, पैदाइश समझ लें, पैदाइश इनकी है आप इस तरह कह लें कि 500 हिजरी की, ठीक है। और रफीक साहब से जो बात ले रहे हैं, रफीक साहब तो 300 हिजरी में चल बसे थे, यानी कि 300 हिजरी में उनकी वफात हो गई थी। अब 200 साल का गैप आ गया भाई, हम कैसे कैसे हम कहेंगे यहाँ पर गलत, यहाँ खलत मलत हुई है सनद। यहाँ पर 200 साल तो किसी की उम्र नहीं हो सकती, तो इतना फर्क आ रहा है, तो मतलब ये है कि दरमियान में कोई बंदा हजफ है, तो ये इनक़िता आ गया। अब इसकी वजह से हम कहते हैं रिवायत ज़ईफ हो गई है। अब अगर दूसरी सनद से कोई बात आती है और यहाँ बंदा कोई दरमियान में आता है जो इत्तिसाल जिससे काम होता है, तो हम कहेंगे भाई इत्तिसाल मिल गया हमें, अब ये बात दुरुस्त होगी। वरना हम कहेंगे ये बात सनदन ज़ईफ है, क्योंकि एक दो रावी ऐसे हैं जिनके दरमियान में 200 साल का फर्क आ गया, और ये नामुमकिन है, ला महाल है। ये महाल है कि 200 साल का फर्क आने के बाद इंसान को कहे कि वो बात भी ठीक हो। बात समझ में आ रही है? ये मतलब एक एक पहलू से, ये तो मैंने एक उसूल बयान किए, हजारों उसूल जो हैं वो मुरतब होते हैं, उनको देखा जाता है। तो इंशाल्लाह जब तफसीली पढ़ेंगे तो इसको आगे देखेंगे। आगे तीसरी बात क्या है, अमली तवातुर है। बहुत सी हदीस तवातुर के साथ हम तक पहुंची हैं जिसमें गलती का इम्कान ही नहीं है। तवातुर का मतलब ये होता है कि हर दौर में उस बात को रिवायत करने वाले इतने ज्यादा हों कि उनका झूठ पर इकट्ठे होना महाल हो। इसको हम मिसाल से समझें, हर बात मिसाल से वाज़ेह हो जाती है। मिसाल क्या मतलब, मिसाल के तौर पर हमारा दौर चल रहा है कि ये ठीक है, हमारा दौर चल रहा है, आपका दौर है, हम सब ने एक बात रिवायत की है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन कज़ब अलैहि मुतअम्मिदन फल्यतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार, जिसने मुझ पर एक मर्तबा झूठ बोला वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। तो अब ये बात, सहाबा का दौर देखें तो सहाबा के दौर में इसको नकल करने वाले इस कदर कसीर थे कि अकल इस बात को तस्लीम नहीं करती कि इन्होंने झूठ बोला होगा, ठीक है। अब हमारे दौर में किसी बात पर हम इत्तेफाक कर लें कि हमने ये इत्तेफाक हो गया कि फ़लस्तीन में इसराइल ने बहुत नुकसान पहुंचाया, बड़ा ही जानी नुकसान पहुंचाया, इतने अफराद को शहीद कर दिया। अब ये इसको तो इस बात को नकल करने वाले कितने अफराद हैं इस दौर में? जी वासिफ साहब, इस बात को नकल करने वाले कितने अफराद हैं इस दौर में? बेशुमार है जी। बेशुमार। क्या आप इसको ये कह सकते हैं कि यार ये सब बंदों ने झूठ बोलना पर इत्तेफाक की है, ये कह सकते हैं आप इसको? नहीं कह सकते जी। नहीं कह सकते ना। अब ये बात रोजे रोशन की तरह आया है, क्योंकि हर बंदे ने ये बात नकल की है। अकल इस बात को तस्लीम नहीं कर सकती कि इतने बड़े मजमे ने जो बात नकल की है, इन्होंने झूठ बोला। तो अब बाज रिवायत ऐसी भी हैं कि हर तबके में हर दौर में उसको रिवायत करने वाले इतने अफराद थे कि हमारी अकल ये बात तस्लीम नहीं करती। जैसे आज हमारी अकल ये बात तस्लीम नहीं कर रही है कि इसराइल ने जो हमला किया है उसमें अफराद इतने शहीद हुए हैं। अगर आप लोग कहें कि ये नहीं, ये तो झूठ पर इत्तेफाक किया है, इतने लोग तो शहीद नहीं हुए, तो आपकी अकल ये बात तस्लीम नहीं कर रही है। तो हर दौर में ऐसी रिवायात भी है, हर तबके में ऐसी रिवायात मौजूद हैं कि रिवायत करने वाले इस कदर कसीर हैं लोग कि हम ये नहीं कह सकते कि इन्होंने झूठ बोला है। जब हम ये नहीं कह सकते कि इन्होंने झूठ बोला है, तो ये बात क्या हुई, तवातुर का दर्जा हासिल कर गई, तवातुर का दर्जा हासिल कर गई, जैसे कि कुरान मजीद ने तवातुर का दर्जा हासिल किया। तवातुर मैंने आपको समझाया ऐसी बात कि हर दौर में रिवायत करने वाले इस कदर कसीर हो कि अकल उसको झूठ पर इत्तेफाक, उसके झूठ पर इत्तेफाक को महाल समझे। कुरान मजीद तवातुर से हम तक पहुंचा है। क्या किसी दौर में ऐसे अफराद आए हैं जिन्होंने कहा भाई कुरान के तो 29 पारे हैं, 30 तो है ही नहीं? कोई ऐसे अफराद आए हैं? नहीं आए। शुरू नहीं। से लेकर आखिर तक अब तक इस बात पर इत्तेफाक है, जब तक कुरान जो है मुरत्तब अंदाज में पेश किया गया, कुरान के 30 पारे हैं और इतनी इसकी सूरतें हैं, इस पर इत्तेफाक है, हर दौर में इत्तेफाक रहा है। अब इस इत्तेफाक को हम झूठ तो नहीं कह सकते ना, इस कदर कसीर लोगों ने इसको बयान किया है। तो यही बात है कि तवातुर के जरिए भी बात चीजें हम तक पहुंची हैं, बात हदीसें पहुंची हैं। तो अगर हम कहें कि ये हदीस इंसानों के जरिए मुंतकिल हुई है, काबिल एतमाद नहीं है, तो भाई तवातुर के दर्जे में जो बात हम तक पहुंची है, क्या अब उसको भी उसका भी इनकार करेंगे? उनका इनकार नहीं कर सकते हम। अगर उसका भी इनकार करेंगे फिर तो आप कुरान का भी इनकार करने में देर नहीं लगाएंगे।
बात समझ गए हो ना? तो ये एतराज कि ये तो इंसानों के जरिए मुंतकिल हुआ है, काबिल एतमाद नहीं है, ये बात दुरुस्त नहीं है, ये बात दुरुस्त नहीं है। उम्मीद है आप हजरात के सामने कोई बंदा आए और हदीस का इनकार करे कि ये तो इंसानों के जरिए पहुंचा, आप उसको अच्छी तरह समझा पाएंगे। क्या ख्याल है? समझा पाएंगे ना उसको? जी 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 सर। बिल्कुल जी। जी, आप देखें आगे। दूसरा एतराज क्या है? कुरान मुकम्मल और वाज़ेह है, हदीस की जरूरत नहीं है भाई। बहुत मतलब संजीदा सवाल भी है, एतराज भी है, शुबा भी है। आम आदमी को अगर हम कहें यार कुरान तो वाज़ेह चीज है, आप हदीस की तरफ क्यों जाते हो? कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने हर चीज खोल खोल कर बयान कर दी है, हमने हर चीज खोल खोल कर बयान कर दी है। हदीस की तो जरूरत नहीं है, लिहाजा हदीस का इनकार कर दो, नाउजुबिल्लाह। ऐसे लोग मुस्तशरिकीन हजरात, मुनकरीन हदीस और इस तरह इस तबके के लोग जो है वो हदीस के इस तरह इनकार करते हैं कि हदीस कुरान में जब सब कुछ वाज़ेह है तो हदीस की तरफ क्यों जाते हो? तो भाई कुरान में तो मुकम्मल वाज़ेह है, सब चीजें मौजूद हैं, लेकिन ये एतराज कुरान के सही फाहम के फुकदान पर मबनी है। कुरान वाज़ेह तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को लाजिम करार देता है। कुरान तो खुद कह रहा है कि इताअत करो किसकी? रसूल की। और रसूल जो बात कहता है वो क्या होती है? कुरान की तफसीर होती है। वो क्या होती है? कुरान की तफसीर होती है, वो कुरान की तशरीह होती है। तो हम कैसे उसको निकाल सकते हैं कुरान को? रसूल की बात के अलावा कैसे समझ सकते हैं? देखें कुरान क्या कहता है, वमा आताकुमुर रसूल फखुदू, जो रसूल तुम्हें दे उसे पकड़ लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जिस चीज से रसूल रोक दे तुम उससे रुक जाओ। ठीक है, इस आयत से साबित होता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की पैरवी कुरान की तकमील का हिस्सा है। कुरान की तकमील का हिस्सा है। कुरान को रसूल की बात के बगैर समझा ही नहीं जा सकता। कुरान को आप अलैहिस्सलाम की बात के बगैर समझा ही नहीं जा सकता। बात वाज़ेह है। अब इल्जामी जवाब क्या है? बात समझ में आ गई है? इल्जामी जवाब क्या है? देखिए ये वासिफ साहब, मैं आपसे पूछता हूँ, कुरान कहता है अकीमुस्सला, नमाज कायम करो, आतु ज़का, ज़कात अदा करो। वासिफ साहब, समझ रहे हो? जी जी। अच्छा, कुरान में रकात को कहाँ जिक्र किया है बताएं? फजर की दो हैं, नहीं है ज़ुहर की 12 हैं, वो कहाँ से पता चलता है आपको? अहदीस से जी। अल्लाह हदीस के से नबी पता सल्लल्लाहु अलैहि चलता वसल्लम है। की आप जिंदगी से। अलैहिस्सलाम ने तशरीह की है, तफसीर की है। आप अलैहिस्सलाम ने तशरीह की है, तफसीर की है। कुरान कहते हैं हज अदा करो, हज फर्ज किया, हज क्या तरीका क्या है, क्या तफसील है? हालांकि रुकन है, हमारा इस्लामी रुकन है, उसकी क्या तफसील है, कैसे होगा हज, सब कुछ हदीस से मिलता है। जक़ात अदा करो, किस पर जक़ात फर्ज है, किस पर नहीं है, किसको अदा करनी है, किस माल पर फर्ज होगी, कितनी होगी, कुरान खामोश है। तो इसकी तफसील कौन बयान करता है? हदीस बयान करती है। इसी तरह इसी वजह से कुरान ने क्या कह दिया, वमा आताकुम रसूल फखुदू। अब कुरान तो वाज़ेह है सब कुछ, लेकिन फिर भी कुरान कह रहा है जो रसूल तुम्हें दे उसके पकड़ लो, जो रसूल तुम्हें बयान करे उसे बयान कर दो। समझे? दूसरी जगह कुरान क्या इरशाद फरमाता है कि हमने ये कुरान आप पर नाजिल किया लितुबय्यिन लिन्नास, ताकि आप लोगों को खोल खोल कर बयान कर दें। अब कुरान ने आप अलैहिस्सलाम को मुफस्सिर का दर्जा भी दे दिया। फिर कोई अगर ये एतराज करे कुरान तो मुकम्मल वाज़ेह है, हदीस की जरूरत नहीं है, तो क्या उसका जवाब ठीक है या उसका ये एतराज दुरुस्त है? ये तो हमारी अकल में भी नहीं आता इस वक्त। तो हदीस के बगैर दीन नामुकम्मल है। ठीक है, तो आखिरी लाइन देखें, अगर हदीस को निकाल दिया जाए तो कुरान की बहुत सी आयत जैसे नमाज, ज़कात, हज के तरीके गैर वाज़ेह रह जाएंगे। इसको समझना, इस पर अमल करना कैसे करोगे भाई? समझ गए हो भाई? तारिक साहब, रफीक साहब, वासिफ साहब, आसिफ साहब। जी समझ गए। जी माशाल्लाह। तीसरा एतराज जो है, अहादीस कई साल बाद लिखी गई। अहादीस कई साल बाद लिखी गई, बीच में इंक़िता आ गया,
لہذا اب اس میں اعتماد باقی نہیں رہا، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ دیکھیے جی، یہ اعتراض بھی درست نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتابت حدیث ہوئی۔ کل ہم نے کتابت حدیث کے حوالے سے پڑھا تھا نا، کل ہم نے کتابت حدیث کے حوالے سے پڑھا تھا۔ آپ علیہ السلام کے دور میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس صحیفہ صادقہ موجود تھی، ان کے پاس صحیفہ صادقہ موجود تھی، جس میں وہ براہ راست نبی علیہ السلام کی احادیث لکھتے تھے، اسے صحیفہ صادقہ کہا گیا تھا۔ تو احادیث کئی سال بعد نہیں لکھی گئی، ہاں ابتدائی زمانے میں، کل میں نے بیان کیا تھا، ابتدائی زمانے میں آپ علیہ السلام نے احادیث لکھنے سے منع فرمایا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، اگر قرآن مجید کے ساتھ احادیث کو بھی لکھا جاتا تو ایک اختلاط کا اندیشہ تھا کہ قرآن مجید کو جب نازل ہوتا آپ علیہ السلام اس کو یاد بھی کرواتے تھے، اسے محفوظ بھی کرواتے تھے، اور پھر اسے لکھواتے بھی تھے۔ اگر حدیث کو بھی ساتھ ساتھ لکھتے تو کیسے فرق کرتے کہ حدیث کیا ہے قرآن کیا ہے؟ اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرما دیا کہ بھی قرآن کے ساتھ خلط ملتا ہوں، لیکن آخر دور میں جب یہ اندیشہ ختم ہو گیا، پھر آپ علیہ السلام نے اس کی اجازت بھی دی۔ تو عمر بن عاص نے جو احادیث جمع کی تھی اسے صحیفہ صادقہ کہا گیا، ٹھیک ہے؟ براہ راست آپ علیہ السلام کی احادیث لکھتے تھے۔ اور دوسرا کیا، یادداشت کا معیار، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حافظہ مضبوط تھا، وہ دین کو محفوظ رکھنے کے لیے غیر معمولی محنت کرتے تھے۔ عرب کا حافظہ آپ حضرات کو پتہ ہے کس قدر مضبوط تھا ان کا حافظہ، ان کو تو اپنے شجرہ نسب، اپنے گھوڑوں کے، بکریوں کے تمام ان کے نام یاد ہوتے تھے، ان کے نام یاد ہوتے تھے۔ تو قرآن مجید کو یاد کرنا ان کے لیے تو بہت آسان تھا، بلکہ یاد بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور مدون حدیث کا کام اسی طرح امام بخاری، امام مسلم، دیگر محدثین نے حدیث کی جمع و تدوین کے وقت صرف ان روایات کو قبول کیا جو شخص شرائط پر پوری اترتی تھی، جیسے کہ میں نے پہلے شرائط آپ کو ذکر کی، انتہائی سخت شرائط انہوں نے لگائی۔ اس کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہوگا یار اتنی سخت شرائط کے بعد احادیث کو مرتب کیا گیا، مدون کیا گیا، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے آپ، اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہزاروں روات ہیں، ہزاروں آدمی ہیں جن کا ڈیٹا محفوظ ہے، ان کے ڈیٹا کو پرکھنے کے بعد ان کی ہر ہر چیز محفوظ ہے، کیا کرتا تھا کیا نہیں کرتا تھا، اس میں کیا اوصاف تھے، کیا اس میں جو ہے نا خرابیاں تھی، سب چیز واضح تھی۔ پھر اس کے بعد حدیث کو پرکھنے کے بعد اس کو لیا جاتا تھا۔ تو احادیث کئی سال بعد نہیں لکھی گئی، حدیث کی تدوین کے وقت جو شرائط تھی اگر آپ اسی کو دیکھ لیں تو آپ کو اس کی سنجیدگی کا اندازہ ہو جائے گا۔ اور آپ علیہ السلام کے دور میں بھی صحائف موجود تھے، چنانچہ آپ علیہ السلام نے بھی کچھ خطبے جو ہے نا وہ مرتب کروائے تھے حجۃ الوداع کے بعد، فتح مکہ کے بعد۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ جی چوتھا سمجھ اعتراض آئی کیا جی۔ ہے؟ چوتھا اعتراض کیا، احادیث میں تضاد پایا جاتا ہے، احادیث میں تضاد پایا جاتا ہے۔ دیکھیے جی، احادیث میں ظاہری تضاد کا حل ہوتا ہے، ظاہری تضاد کا حل ہوتا ہے۔ احادیث کا تضاد کا مطلب عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک حدیث کے مختلف پہلو بیان ہوئے ہیں جنہیں علم اصول حدیث کی روشنی میں سمجھا جا سکتا ہے۔ تضاد نہیں ہوتا، مختلف پہلو سے وہ حدیث بیان کی جاتی ہے، ان کے مواقع مختلف ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کے احکامات مختلف ہوتے ہیں، تو اس کو تضاد نہیں کہا جا سکتا، اس کو تضاد نہیں کہا جا سکتا۔ علماء امت کا کام، محدثین نے احادیث کی تطبیق، ترجیح، نسخ کے اصول وضع کیے ہیں جن کے ذریعے بظاہر متضاد احادیث کو سمجھا جا سکتا ہے، متضاد احادیث کو سمجھا جا سکتا ہے۔ تو دیکھیے بھائی، احادیث میں مختلف اعتبارات سے مختلف پہلو ہوتے ہیں، تو بسا اوقات ایک وقت میں ایک حکم آتا ہے، دوسرے وقت میں دوسرا حکم آ جاتا ہے، تو بسا اوقات وہ ناسخ منسوخ بھی ہو جاتے ہیں، بسا اوقات اس کو ترجیح کی قبیل سے ایک کو ترجیح راجح قرار دے دیتے ہیں، دوسرے کو مرجوح قرار دے دیتے ہیں۔ البتہ تضاد کہ قرآن حدیث میں کوئی ایسا تضاد نہیں ہے جو حقیقی تضاد ہو، البتہ یا تو تطبیق کی صورت موجود ہوتی ہے اس میں،
یا ترجیح کی صورت موجود ہوتی ہے یا نسخ کی صورت اس میں موجود ہوتی ہے۔ نسخ مطلب پہلے یہ حکم تھا، بعد میں یہ حکم آیا، پہلے والا منسوخ ہو گیا۔ اگر پہلے والا منسوخ نہیں ہوا، پہلا دوسرا حکم یہ تھا، اس کو راجع قرار دیں گے، دوسرے کو مرجوع قرار دیں گے۔ اور تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سب سے پہلے اس کو تطبیق دے دے، تطبیق کی صورت اس کی موجود ہے کہ یہ اس بات پر محمول ہے، یہ بات اس بات پر محمول ہے۔ اس کی مثال میں ایک دیتا ہوں آپ کو، جیسے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ لمن لا فاتحۃ الکتاب، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی، جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اب یہ حدیث کیا بتاتی ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھنا لازم ہے، اگر کسی نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ بات سمجھ گئے ہو؟ جی سمجھ۔ ہاں۔ اچھا، دوسری روایت میں دیکھیں، دوسری روایت میں کیا ہے کہ من کان له امام فقراءۃ الامام له قراءۃ، جس شخص کا امام ہو تو امام کا قرات کرنا اس شخص کا قرات کرنا ہی ہے، یعنی کہ امام کے پیچھے تلاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے فرض نمازوں میں۔ آپ لوگ کرتے ہو؟ نہیں ہاں، فرض نماز میں قرات کی گنجائش نہیں، امام کے پیچھے۔ ہاں، امام کے پیچھے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا جو امام ہے وہ اس کے پیچھے تلاوت کرے، اس کے پیچھے تلاوت نہ کرے بلکہ امام کو سنے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے نماز پڑھائی، پیچھے کچھ افراد پڑھ رہے تھے، آپ نے سلام پھر آپ نے فرمایا کہ مجھ سے کون جھگڑا کر رہا تھا؟ سمجھے ہو؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ من کان له امام فقراءۃ الامام له قراءۃ، ٹھیک ہے، من کان له امام فقراءۃ الامام له قراءۃ۔ تو اب یہاں پر سورہ فاتحہ تو آپ پھر فرض میں آپ تو نہیں پڑھتے نا، امام ہی پڑھتا ہے صرف، سمجھ رہے ہو بات کو؟ اور لا صلاۃ لمن لا فاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اس کی الفاظ مجھ سے تھوڑے آگے پیچھے ہو رہے ہیں، مفہوم اس کا یہ ہے سورہ فاتحہ جس نے نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ تو بھائی یہ بات اس پر محمول ہے کہ جب انسان انفرادی نماز پڑھ رہا ہے اور وہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ البتہ اس کو امام کے پیچھے شخص امام کے پیچھے کھڑے شخص کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ اگر یہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، بات درست نہیں ہے، دونوں کا محل الگ الگ ہے، تطبیق ممکن ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہو؟ جی اور ہاں، بات سمجھ بس خلاصہ یہی ہے کہ میں تضاد کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں حدیث میں تضاد ہے، بھئی تضاد نہیں ہے، ہر ایک کا محل الگ ہو سکتا ہے، تطبیق ہو سکتی ہے، ترجیح ہو سکتی ہے، ناسخ منسوخ ہو سکتا ہے، لیکن تضاد باقی رہے یہ بات درست نہیں ہے۔ اور آخری اعتراض کیا تھا، حدیث میں اسرائیلیات کو شامل ہے، یعنی کہ اسرائیلی بنی اسرائیل کی جو باتیں تھی پہلے وہ بھی اس میں شامل ہو گئی۔ تو اس کا سمپل سا جواب ہے کہ یہ اعتراض بھی مبالغہ آرائی پر مبنی ہے۔ محدثین نے اسرائیلیات اور صحیح حدیث کے درمیان فرق کرنے کے لیے واضح اصول قائم کیے، صرف وہی روایت معتبر ہوگی جو سند کے اعتبار سے درست ہوگی، قرآن و سنت کے مطابق ہوگی۔ ہر اسرائیلی روایات کو قبول نہیں کیا گیا، جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے اس کو ہی قبول کیا گیا، باقی کو قبول نہیں کیا گیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔